નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ, સાથે હું છું અમિતા। અયોધ્યામાં રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ કરોડો લોકોએ રામલલાના દર્શન કર્યા છે। મોટી સંખ્યામાં ભારતભરમાંથી લોકો ભગવાન રામના દર્શન કરવા અયોધ્યા પહોંચી રહ્યા છે। આજે રામનવમીનો આ પાવન પર્વ છે અને તમને એ જણાવી દઈએ કે રામનવમીના દિવસે એટલે કે આજે રામલલાનું સૂર્ય તિલક થવાનું છે। રામલલાની મૂર્તિ પર લલાટે સૂર્યના કિરણો પડશે અને પ્રકાશ પુંજ પરાવર્તિત થશે। આ સૂર્ય તિલકનું રામનવમી પહેલા ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું। આ દિવ્ય સૂર્ય તિલક જોઈ તમે પણ ચોંકી ઉઠશો। તો દ્રશ્યો મંદિરના ગર્ભગૃહના કેવી રીતે મંદિરના ગુંબજમાંથી સૂર્યનો પ્રકાશ રામલલાના લલાટમાં તિલક કરી રહ્યો છે। આ ટ્રાયલ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું। પહેલા કહેવામાં આવતું કે મંદિરનું સંપૂર્ણ નિર્માણ થયા બાદ જ સૂર્ય તિલક થશે, પરંતુ એ પહેલા જ વૈજ્ઞાનિકોએ અથાગ પ્રયાસ કરીને આ ભગીરથ કાર્ય પૂર્ણ કર્યું। સૂર્ય તિલક થયું ત્યારે મંદિરમાં હાજર ભક્તો ભાવવિભોર બની ગયા। હવે સવાલ એ થાય કે કેવી રીતે સૂર્યના કિરણો રામલલાની મૂર્તિ અને તેમના લલાટ સુધી પહોંચ્યા। પહેલા તો તમે જાણો કે સૂર્ય તિલકના દ્રશ્યો જે જોયા છે એ જ રીતે રામનવમીના દિવસે બપોરે 12 વાગે એટલે કે થોડી ક્ષણોમાં રામલલાનું સૂર્ય તિલક થશે। આ કેવી રીતે થશે એ સમજીએ। સૂર્ય તિલક કરવા માટેની સિસ્ટમ રૂરકીની સેન્ટ્રલ બિલ્ડિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે। આ સિસ્ટમ સૂર્યપ્રકાશના માર્ગ બદલવાના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે। આ સિસ્ટમમાં રિફ્લેક્ટર, 2 મિરર અને 3 લેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। મંદિરની છત પર રિફ્લેક્ટર લગાવવામાં આવ્યું છે અને આ રિફ્લેક્ટર જે 19 ગિયર્સ અને વીજળી વગર કામ કરશે। સૂર્યના કિરણો સૌથી પહેલા રિફ્લેક્ટર પર પડશે, ત્યારબાદ અરીસા દ્વારા સૂર્યના કિરણો એ પાઇપમાં આગળ વધશે। તાંબાના પાઇપમાં 2 લેન્સ લગાવવામાં આવ્યા છે અને આ લેન્સમાંથી કિરણો પસાર થઈને ફરી એકવાર અરીસા પર પડશે। અરીસામાંથી કિરણો પરાવર્તિત થઈને રામલલાના કપાટ પર સૂર્ય તિલક કરશે। पूरी सृष्टि प्रभु के पावन प्राकट्य उत्सव को मना रही है, आनंद कर रही है। धरती पर इस मर्त्यलोक में 7 तल नीचे, अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल तक, देवलोक तक यह पावन जन्म महोत्सव प्रभु का मनाया जा रहा है। अभिषेक है वो हो रहा है। तो इस तरह से रामनवमी का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। पीठ वस्त्र धारण कराया गया है और इसके बाद उनके पंचामृत के साथ स्नान हुआ है। 4 प्रकार की पंजीरी बनी है और साथ ही साथ जो 56 प्रकार की भोग है वो भी लगा है। इस तरह से पूरा व्यवस्था रामलला के हो गई है। आज रामनवमी के लिए बहुत ही सुंदर है। उनके लीलार पर सूर्य का दर्शन होगा। यह भी शुरू होगा 12:05 पर। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं सब संपन्न हो गई हैं। आज रामनवमी का मेला है। रामनवमी के दर्शनार्थी लोग जाकर दर्शन कर रहे हैं और सब बहुत दिव्य रूप से सारी व्यवस्था रामलला के दरबार में है। कितना खास है महाराज? सब कुछ सबसे खास है क्योंकि मंदिर बन गया है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसलिए वही बड़े महत्वपूर्ण है। बहुत हमारी साथ जोड़ाई गया है संवाददाता देवनाथ पांडे। તેમની પાસેથી જાણકારી લઈએ। देवनाथ, अयोध्या में वापस एक बार ऐसा माहौल राम भक्ति जो उमड़ पड़ी है यहाँ पर, आज सूर्य तिलक को लेकर कितने लोग वहाँ हैं और कैसा माहौल बना है? देखिए अमिता, बिल्कुल साफ तौर से प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला रामनवमी का ऐसा पावन अवसर है जो अयोध्या में इस वक्त, अगर हम भीड़ की बात करें तो भीड़ कम से कम बताया जा रहा है एक अनुमानित भीड़ कि 40 से 50 लाख लोगों की भीड़ वहां पर अयोध्या में पहुंची है। और इसको देखते हुए अयोध्या में जो मुख्य चौक है, जिसे लता मंगेशकर चौक कहा जाता है, वहां से लेकर राम मंदिर का जो परिसर है 1.5 किलोमीटर है, वहां एक तरह से कहें किसी भी तरह की कोई भी गाड़ी को वहां पर जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है, ताकि हमें जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन जो हमें देखने को मिला था, कहीं न कहीं प्रशासन की व्यवस्था उतनी मुस्तैद नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं भगदड़ का माहौल भी देखने को मिला था। तो सबसे पहले प्रशासन ने इससे निपटने की तैयारी की है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब से कुछ मिनट का वक्त बचा है जब सीधे भगवान सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के मस्तक पे पड़ेंगी और वैज्ञानिक दृष्टि से इसे एक अलग चमत्कार भी कहा जा रहा है।
कहीं ना कहीं इसे देखा जाए तो दुनिया से ये पूरा जुदा होने वाला है। और दूसरी बात ये भी देखी जा रही है कि आज हमने देखा सुबह से ही वहां पर वैसे मंदिर के कपाट खुलते हैं, जब उससे पहले यानी कि 3 बजे ही कपाट खुल गया और 3 बजे से ही भगवान राम की पूजा की तैयारी चल रही थी। भक्त वहां पर एक लंबा तांता देखने को मिल रहा था। जो रोजाना वहां पे वीआईपी एंट्री होती है, आज साफ तौर से किसी भी तरह की वीआईपी एंट्री पर बैन लगा दिया गया था। यानी आमतौर पर अगर आम व्यक्ति भी है तो बहुत ही आसानी से रामलला के दर्शन कर सकते हैं और वही सिलसिला चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अमिता में ये अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके फ्लैश चालू करके सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। साथियों,
आज का दिन बेहद ही તો રામનવમીના આ દ્રશ્યો જે બતાવે છે કે રામ ભક્તો અત્યારે કેટલા અહોભાવ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, કેટલા ધન્ય થઈ રહ્યા છે. આજે રામનવમી, રામ જયંતિ જે માનવા તરીકે ઉજવવામાં આવે છે અને ભગવાન રામની જ જન્મભૂમિ અયોધ્યામાં તેને લઈને અલગ જ માહોલ બની ગયો છે. સૂર્ય તિલકના દર્શન કરવા માટે જે લાખો લોકો ઉમટી પડ્યા છે, સવારના મળસ્કે પહેલા પ્રહરથી જ લોકો કતારમાં લાગી ગયા છે, કારણ કે ભગવાનના આ દર્શન અલૌકિક છે અને અલૌકિક દર્શનનો લાહવો મેળવવા માટે સૌ કોઈ થનગની રહ્યું હતું. આખરે એ ઘડી આવી 12 વાગ્યા અને 12 વાગ્યે જે વૈજ્ઞાનિકોએ આખી મિકેનિઝમ તૈયાર કરી છે તેના થકી ભગવાનના લલાટે કરવામાં આવ્યું સૂર્ય તિલક. ફરીથી એકવાર એ વેદકાળ જીવંત થયો કે જ્યારે આપણું વાસ્તુ વિજ્ઞાન એટલું સમૃદ્ધ હતું અને તે સમયે એવા મંદિરો પણ બનતા. આ વખતે ફરી આ રામ મંદિર તરફથી જે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે, રામ મંદિરમાં જે દ્રશ્યો સર્જાયા છે તે ફરી એ કાળને જીવંત કરે છે. આપણી જે ધાર્મિક સમૃદ્ધિ છે તેનું વર્ણન કરે છે. આપણા ગ્રંથો અને આપણા જે પુરાણો છે, આપણા શાસ્ત્રો છે, તેમાં લખાયેલી જેટલી પણ વિજ્ઞાનની વાતો છે તે અહીં પ્રતિપાદિત થઈ રહી છે. જે રીતે સૂર્ય તિલક કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ ભગવાનની આરતી ઉતારીને તેમના ઉવારણા લેવામાં આવ્યા. બાળ રામની મૂર્તિ એ પહેલાથી જ એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે, લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરનારી છે. બાળ રામના મુખ પર રમતું સ્મિત અને તેની સાથે તેમના ભાલે થયેલું સૂર્ય તિલક એક પ્રકાશપૂર્ણ ગર્ભગૃહમાં પરાવર્તિત જાણે થઈ રહ્યું હોય અને ભગવાન એ આ ધરા પર નહીં પરંતુ વૈકુંઠ નિવાસી ત્રિલોકના નાથ ત્યારે સૌને દર્શન આપી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. રામલલાને આ સૂર્ય તિલક થયું ત્યારે લાખો લોકો અત્યારે અયોધ્યામાં એ પળના સાક્ષી બનવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. તો પૂજારીઓ પણ જે આરતી ઉતારી સૂર્ય તિલક કરીને ભગવાન સામે નતમસ્તક થયા. આજની આ ઘડી એ રડિયામણી એવું ચોક્કસથી કહેવું રહ્યું. રામનવમીને લઈને અયોધ્યામાં તો રામમય માહોલ છે, આખા દેશમાં રામનવમીની ઉજવણી ચાલી રહી છે, પણ કેન્દ્ર અત્યારે રામનવમી અને આ સૂર્ય તિલક જે સૌથી મોટું આકર્ષણ જગાવી રહ્યું છે. ભગવાન રામ મંદિરમાં બિરાજમાન થયા 500 વર્ષ બાદ જ્યારે તેઓ પોતાની જન્મભૂમિ પર પોતાના નિજ મંદિરે બિરાજમાન થઈને આજની આ જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. અવતાર કાર્ય કરવા માટે આ દિવસ તેમણે પસંદ કર્યો હતો હજારો વર્ષ પહેલા પુરાતન કાળમાં અને આજે એ જ અવતાર કાર્યના સાફલ્ય અને ભગવાનની જે કૃપા છે તે મેળવવા માટે તેને સ્મરણ કરવા માટે લોકો તેની ઉજવણી કરે છે. ત્યારે આજે રામનવમીના પર્વ પર આ પવિત્ર દિવસને વધુ દિવ્ય બનાવ્યો છે આ સૂર્ય તિલકે અને ભક્તો જે સૂર્ય તિલકના દર્શન કર્યા. ભગવાન રામના ભાલે જે સૂર્ય તિલક થયું લગભગ 75 mm નું આ સૂર્ય તિલક જે 4 મિનિટ જેવું ભગવાનના મુખમંડલ પર દેખાયું અને તેના દર્શન કરીને ભક્તો ભાવ વિભોર થયા. જે વૈજ્ઞાનિકોએ મહેનત કરી હતી, પૂરી મિકેનિઝમ તૈયાર કરી હતી, એ વૈજ્ઞાનિકો પણ અત્યારે ખુશ છે કારણ કે તેમની મહેનત રંગ લાવી છે. પરીક્ષણ દરમિયાન જે પણ ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ આવ્યું તેનાથી ખુશ હતા, પરંતુ આજનો માહોલ છે તેમાં રામ ભક્તિ પણ ઉમેરાય છે એટલે અલગ જ દિવ્યતા અહીં અનુભવાઈ રહી છે. અયોધ્યાથી જે ઐતિહાસિક દ્રશ્યો છે તે અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. રામલલાને સૂર્ય તિલક થયું અને આ સૂર્ય તિલક જેનાથી જે દર્શન કરીને ભક્તો પણ ભાવ વિભોર થઈ ઉઠ્યા છે. રામનવમીની ઉજવણી છે, ચારે કોર રામમય માહોલ છે અને એવામાં ભગવાન રામ એ પણ બાળ રામ એ શાલિગ્રામમાંથી બનેલી મૂર્તિ કે જેને કંડારીને જે કંડારનાર છે તેણે પણ પોતાની તમામ ભક્તિ તેમાં અંદર રોપી દીધી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ YouTube પર વિડીયો શેર કર્યો રામનવમીની ઉજવણીને લઈને અને એ વિડીયોમાં રામનવમીની અયોધ્યામાં અદ્ભુત ઉજવણી દર્શાવાઈ છે. પ્રધાનમંત્રીએ રામનવમીની ઉજવણીને ઐતિહાસિક ગણાવી છે. रमन्ते यस्मिन् इति रामः जिसमें रम जाए वही राम है. श्री राम लला है राम लला श्री राम लला है. राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान. श्री राम लला है राम लला श्री राम लला है राम लला श्री राम लला है राम लला. ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं. राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम
समाधान है। आइए हम संकल्प लें, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के, आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। તો આજે રામનવમીના આ પાવન પર્વ પર દિવ્ય દર્શન અયોધ્યાથી સીધા જો અમે આપને કરાવી રહ્યા છીએ। રામલલાને સૂર્ય તિલક થયું, તેના દિવ્ય દર્શન કરી સૌ કોઈ અહોભાવ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। જે ભાવિકો, જે ભક્તો અયોધ્યા પહોંચ્યા, રામના દ્વારે પહોંચ્યા, તેઓની તો જે ભક્તિની લેવી હતી, આનંદની કોઈ સીમા નથી। જ્યારે જે લોકો ઘરે છે તેઓ ટીવી પર આ રીતે દર્શન કરીને પણ મંત્રમુગ્ધ થઈ રહ્યા છે। રામ મંદિર જે વર્ષો બાદ રામ આસ્થા સાકાર થઈ છે અને જે મંદિરમાં ભગવાનની મૂર્તિ વિરાજમાન થઈ છે, નેપાળના શાલિગ્રામ માંથી બનેલી આ મૂર્તિ જે સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે, જેના ચહેરા પર, જેના મુખારવિંદ પરનું સ્મિત એ સૌ કોઈના દુખડા હરી લે છે। ખરેખર જાણે રામ આત્મસાત થયા હોય તેવી અનુભૂતિ થાય છે। અને એવામાં જ્યારે આ પ્રકારની વૈજ્ઞાનિક ભલે થઈ, પરંતુ આ પ્રક્રિયા સૂર્ય તિલકની જે પ્રક્રિયા થઈ છે તેનાથી ભક્તોની આસ્થા પ્રબળ બની છે। રામનવમી મહોત્સવ પર જે અત્યારે આ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે,
રૂડકીના વૈજ્ઞાનિકોએ આ સિસ્ટમ તૈયાર કરી અને આજે રામનવમી પર જ 12 વાગ્યે જ્યારે ભગવાનનો જન્મ થાય છે, રામાયણ અને રામાયણના જે ગ્રંથો લખ્યા છે, તુલસીદાસે લખ્યું છે કે જ્યારે ચૈત્ર મહિનાની જે શુક્લ પક્ષની નોમ તિથિ હતી ત્યારે અભિજીત મુહૂર્તમાં એટલે કે 12 વાગ્યાની આસપાસ બપોરે દિવસના મધ્યમાં ભગવાન રામે અવતાર ધારણ કર્યો અને જન્મ લીધો કૌશલ્યાના કુખે. ત્યારે આજે 12 વાગે એ જ પળને ફરી એકવાર સ્મરણ કરવા માટે, એ પળને ફરી એકવાર જીવંત કરવા માટે અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં તેમના નિજ મંદિરમાં સૂર્ય તિલક ત્યારે ભગવાન રામનું જીવન એ કરોડો લોકો માટે ખૂબ પ્રેરણાદાયી છે અને આજે રામનવમીનો પવિત્ર દિવસ છે. ભગવાન શ્રી રામજીનો જન્મ અત્યારે બપોરે 12 વાગે ખૂબ આનંદપૂર્વક સમગ્ર વિશ્વમાં જ્યાં જ્યાં હિન્દુઓ વસે છે એ બધા તન મનથી ભગવાન રામનો જન્મદિવસ ઉજવે છે. આપણા અમદાવાદના પવિત્ર જગન્નાથજી મંદિરમાં પણ દર વર્ષની પ્રણાલી પ્રમાણે આજે રામ જન્મ ઉત્સવની આરતી થઈ અને 24 કલાકની ધૂન જે ગઈકાલથી ચાલુ હતી એની પણ બપોરે પૂર્ણાહુતિ થઈ. એટલે ભગવાન રામનો જન્મ બધા જ જ્યારે ઉજવે છે ત્યારે આ વખતે તો આપણને બધાને વિશેષ આનંદ છે કે અયોધ્યામાં ભગવાન રામલલ્લા જે અત્યાર સુધી લગભગ 500 વર્ષ સુધી ઝૂંપડીમાં વિરાજમાન હતા અને ભગવાન રામનો જન્મ ઝૂંપડીમાં ઉજવવો પડતો હતો, પરંતુ આપણા બધાના સદનસીબે બધા જ હિન્દુઓની ઈચ્છા હતી, લાગણી હતી, માગણી હતી એ પ્રમાણે અયોધ્યામાં ભગવાન રામનું ભવ્ય વિશાળ મંદિર પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે અને આ વર્ષની રામનવમીનો ભગવાન જન્મનો ઉત્સવ એ પ્રથમ વખત આ ભવ્ય મંદિરમાં જ્યારે ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે એનો ખૂબ વિશેષ આનંદ કરોડો હિન્દુઓમાં છે. ત્યારે સ્વાભાવિક આ મંદિરનું નિર્માણ કરનારા સૌ પૂજ્ય સાધુ સંતો અને એને મૂર્તિમંત કરનાર વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આજે આપણે ચોક્કસ યાદ કરીએ કે એમના બધાના પ્રયત્નોથી અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી ભગવાન રામનું મંદિર પૂર્ણ થયું. અત્યાર સુધીમાં પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારથી 1 કરોડ જેટલા ભક્તો દર્શન કરી ચૂક્યા છે. દરરોજ લાખો ભક્તો ત્યાં દર્શન કરવા જાય છે. ત્યારે ત્યાં પણ આજે ખૂબ આનંદ ઉત્સાહથી ભગવાન રામનો જન્મદિવસ ઉજવાયો છે. આપણે બધા અહીંયા છીએ, પણ જ્યાં જ્યાં ભગવાન રામના યાદ કરીએ ત્યાં એમના આશીર્વાદ આપણને બધાને પ્રાપ્ત થાય છે. અને હું બધાને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે બધાને ખૂબ આનંદ અને ખૂબ પ્રગતિશીલ અને ખૂબ દેશભક્ત બનાવે અને સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ કરે. ભગવાન શ્રી રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, પરંતુ અમુક વખત આપણા નેતાઓ છે તેમના નિવેદનોમાં એ મર્યાદા ચૂકાય છે, એના વિશે આપણું શું કહેવું છે? જો ભગવાન રામની મર્યાદા એ તો હજારો વર્ષથી ચાલતી આવી છે ને હજારો વર્ષથી જ્યાં સુધી દુનિયાનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી રહેવાની છે. એટલે દરેક વ્યક્તિ શક્ય એટલું આ મર્યાદામાં રહે એવું આ ભગવાન રામના આશીર્વાદ બધાને પ્રાપ્ત થાય એવી પ્રાર્થના કરું છું. રામના નામે રાજકારણ થવું જોઈએ નહીં, કોઈ રામના નામે રાજકારણ કે ધર્મના નામે રાજકારણ કરવું પણ ના જોઈએ, પણ ધર્મ અને રાજકારણ એ એક સિક્કાની 2 બાજુ. તો આજે જ્યાં ઠેર ઠેર રામનવમીની ઉજવણી ચાલી રહી છે, સૌથી વધારે જો કોઈ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું સ્થાન હોય તો એ છે રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા. 7 મોક્ષ નગરી પૈકીની એક અયોધ્યા પણ અવધ નગરી એ રામ જન્મભૂમિ તરીકે વધારે પ્રસિદ્ધ છે. આખરે ભગવાને તેને પોતાની જન્મ નગરી તરીકે પસંદ કરી છે. અને જ્યારે ત્રેતાયુગમાં ભગવાન રામે અયોધ્યામાં જન્મ લીધો હતો કૌશલ્યાની કુખે, તો આજે કળિયુગમાં અયોધ્યામાં એક ભવ્ય રામ મંદિર બની ચૂક્યું છે, એક રામ મહાલય બની ચૂક્યું છે અને ત્યાં બિરાજમાન છે રામલલા. રામલલાના ભાલ પર આજે જે સૂર્ય તિલક કરવામાં આવ્યું છે એ જ તેમની પ્રતિભા દર્શાવે છે. ભગવાનનો અલૌકિક દ્રશ્ય જેના દર્શન કરીને સૌ કોઈ અત્યારે
ભાવ વિભોર થયા છે, તેમનો જે આનંદ છે, પ્રસન્નતા છે, એ ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ છે. અયોધ્યામાં તો ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી જ પડી છે. ચારેકોર જ્યાં જ્યાં ધામધૂમથી રામનવમીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યાં ભક્તો પોતાના ભગવાનના દર્શન માટે આવી રહ્યા છે. પોતાના ભગવાનના દર્શન કરી ભગવાનની જે એક ઝલક દર્શન કર્યા બાદ તેમની છબી પોતાના મનમાં ઉતારી રહ્યા છે. રામલલાના આ સૂર્ય તિલકના દર્શન એ ઐતિહાસિક ઘડી પણ કહી શકાય, કારણ કે કેટલાય સદીઓના વનવાસ બાદ જ્યારે ભગવાન જાન્યુઆરીમાં પોતાના નિજ મંદિરમાં પધાર્યા, તેમની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી, ત્યારબાદની આ પહેલી રામનવમી છે. અને આ રામનવમીમાં જ્યારે સૂર્ય તિલક થયું છે તો એ અદ્ભુત નજારો સૌ કોઈ જોઈ રહ્યા છે. સૌ કોઈ આ ઘડી માટે આતુર હતા અને તેમની આતુરતાનો અંત આવ્યો જ્યારે દિવસના મધ્યમાં એ કાળ દરમિયાન, અભિજીત મુહૂર્ત દરમિયાન તેમના જન્મ સમયે જ ભગવાનની મૂર્તિના લલાટે સૂર્ય તિલક થયું. લગભગ 4 મિનિટ જેવો આ સૂર્યનો જે અભિષેક છે, સૂર્ય કિરણો એ ભગવાન પર જાણે કૃપા વરસાવી હોય તેવું લાગ્યું. પરંતુ આ તો કૃપાનિધાન છે. આ કૃપાનિધાને સૂર્યદેવને પણ એ લાહવો આપ્યો કે જેથી તેમના રશ્મિ તેમના ભાલે આવીને એક સૂર્ય તિલક કરી શકે. અહીં તો આદિત્ય નારાયણ અભિભૂત થયા છે અને આદર ભાવ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે ત્રિભુવનના નાથ માટે તેવું લાગી રહ્યું છે. આ જે ઘડી છે, આ ઘડી ઐતિહાસિક ઘડી છે. અયોધ્યાથી આ ઐતિહાસિક ક્ષણ જે અમે આપને જીવંત બતાવી અને તે આનો માહોલ પણ અમે આપને બતાવ્યો. ભગવાન રામની જે અલૌકિક મૂર્તિ છે તેની દિવ્યતા તો આપણે 22 જાન્યુઆરીએ પણ અનુભવી હતી, પરંતુ આ દિવ્યતામાં વધુ ઉમેરો થયો જ્યારે આદિત્ય નારાયણે પણ આજે રામનવમીના પાવન પર્વએ તેમના જન્મ સમય દરમિયાન એટલે કે 12 વાગ્યે જ સૂર્ય તિલક કર્યું. અને આ સૂર્ય તિલક જે આપણી સંસ્કૃતિની સમૃદ્ધિ પણ બતાવે છે, કારણ કે આવા કેટલાય મંદિરો પ્રાચીન સમયમાં હોવાનું અને એવી કેટલીય વિધિ વિધાન અને વાર્તા કથાઓ મોજૂદ છે જે બતાવે છે કે આપણું વેદ એ વિજ્ઞાનથી કેટલું સરભર છે, કેટલું સમૃદ્ધ છે. અને આ જ સમૃદ્ધિ અત્યારે ફરી એકવાર ઝલકાઈ રહી છે. આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ જેના અહીં દર્શન થઈ રહ્યા છે. રામ જન્મભૂમિમાં રામનવમીની જે ઉજવણી ચાલી રહી છે, અહીંનો માહોલ કે જ્યાં હવામાં પણ રામ ભક્તિ અત્યારે ભળી ગઈ છે. અયોધ્યામાં લગભગ લાખો ભક્તો, 25 લાખથી વધુ ભક્તો આવવાની જે આગાહી કરવામાં આવી હતી, વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, તે અહીં સંપૂર્ણ રીતે સાચી લાગી રહી છે. અને હવે તો પ્રશાસન પણ એટલું સાબદું બન્યું છે કે લાખોની જનમેદનીનો સાચવવા માટે તમામ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આજે જ્યારે અયોધ્યામાં લાખો લોકો ભગવાનના દર્શન માટે ઉમટ્યા છે રામનવમીના પર્વ પર, ત્યારે સૌ કોઈ એકબીજાને પણ રામનવમીની શુભકામના પાઠવી રહ્યા છે અને ભગવાનના દર્શન કરીને ધન્ય થઈ રહ્યા છે. ઠેર ઠેર રામ જન્મની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે ભાવનગરથી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે કૃણાલ બારડ અને સુરતથી જોડાઈ ગયા છે રાકેશ. તેમની સાથે વાત કરીએ. રામનવમીની ઉજવણીને લઈને આખા દેશમાં રામમય માહોલ છે અને અયોધ્યા પર સૌ કોઈની મીટ મંડાયેલી છે સૂર્ય તિલકને લઈને, પરંતુ તમામ રામ મંદિરોમાં અત્યારે એવો જ માહોલ હશે. તો ભાવનગરમાં અત્યારે કેવો માહોલ છે કૃણાલ? બિલકુલ અમિતા, માહોલ બતાવવાના પ્રયત્ન કરશું. જોઈ શકાય છે કે જે પ્રમાણે ભગવાન જે રામલલ્લા છે તેની આજે જન્મ જયંતિ છે, ભગવાન રામલલ્લાનો જન્મદિવસની ઉજવણી સમગ્ર દેશ સાથે ગુજરાતમાં પણ દરેક જે પૌરાણિક રામ મંદિરો છે ત્યાં આગળ જોવા મળી રહ્યો છે. જોઈ શકાય છે ભગવાન રામલલ્લાનું જે પારણું છે તેના પણ દર્શન કરવા માટે ભાવિ ભક્તો ભાવનગરના છે તે ભીડ જોવા મળી રહી છે. નાના મોટા સૌ કોઈ ભગવાન શ્રી રામલલ્લાના એકમાત્ર દર્શનથી જોઈ શકાય છે કે ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં કહી શકાય કે ભાવિ ભક્તો છે તે ભક્તો અત્યારે અહીંયા જોડાયા છે. જોઈ શકાય છે મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તોનું જે ઘોડાપુર છે તે ભાવનગરના પૌરાણિક આ રામ મંદિર છે તે ખાતે જોવા મળી રહ્યું છે. ભગવાન રામલલ્લાના જન્મની જે ઉજવણી છે તે અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર દેશ નહીં માત્ર પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં ભગવાન શ્રી રામલલ્લાની જન્મ જયંતિ છે તેનો ઉત્સવ છે તે ભાવનગર ખાતે જોવા મળી રહ્યો છે. આપણી સાથે રામ ભક્તો છે. શું કહેશો, ભગવાન રામલલ્લાનો જન્મદિવસ કઈ રીતના ઉજવણી? અમારે બાપ દાદા વખતથી આજે પરંપરાગત રીતે ઉજવવામાં આવે છે અને અમે દર વર્ષની માફક એક વર્ષ પણ ખાલી નથી જતું અને દર વર્ષની માફક દર વર્ષે અમે ભગવાનનો જન્મદિવસ ઉજવીએ છીએ. ભગવાનનો જે જન્મદિવસ છે તે ઉજવણી જે છે તે જોવા મળી રહી છે. દ્રશ્યો બતાડવાના પ્રયત્ન કરશું. બહાર જોઈ શકાય છે ભાવિ ભક્તો છે તેની ભીડ છે તે અત્યારે જામી છે. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો છે તે અત્યારે
અહીંયા ભગવાન શ્રી રામલલ્લાના દર્શન અર્થે પહોંચ્યા છે. ભગવાન શ્રી રામલલ્લાની એક ઝલક માટે ભાવિ ભક્તો છે તેમાં અનેરો ઉત્સાહ છે તે અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. જોઈ શકાય છે ભાવિ ભક્તો છે તે અત્યારે આ પ્રકારે જે ભગવાન શ્રી રામલલ્લાની એક તલ જે ઝલક છે તે ઝલક માટે અહીંયા ઉમટી પડ્યા છે. જોઈ શકાય છે કે જે પ્રમાણે સમગ્ર જે ભાવનગરના લોકો છે તે આ રામ મંદિર પૌરાણિક જે મંદિર છે તે મંદિર ખાતે ભગવાન રામલલ્લાની જે જન્મ જયંતિ છે તેની ઉજવણીમાં તલપાપડ છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તોનું જે ઘોડાપુર છે તે અત્યારે ભાવનગર ખાતે જોવા મળી રહ્યું છે. નાના ભૂલકાઓ છે એમની સાથે વાત કરશું. શું કહેશો જે પ્રમાણે ભગવાન રામલલ્લાનો જન્મદિવસની ઉજવણી કઈ રીતના કરો છો? એવું મસ્ત રીતે અહીંયા શણગાર્યું ડેકોરેશન કર્યું અયોધ્યા જેવું તે અહીંયા પણ થયું છે. અયોધ્યા માફક જ જે પ્રમાણે કહી શકાય કે જે પોતાનું રામ મંદિર છે તે રામ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે. અહીંયા લોકો છે તે લોકોની ભીડ પણ અત્યારે જોઈ શકાય છે. જોઈ શકો છો તમે કે આ પ્રકારે જે ભગવાન રામલલ્લા છે તેના જન્મની જે ઉજવણી છે તે અત્યારે થઈ રહી છે. સમગ્ર દેશની સાથે સાથે ભાવનગરના પણ જે રામ મંદિરો છે તે મંદિરો જય જય શ્રી રામ ના નારા સાથે ગુંજી ઉઠ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવનગરના લોકોએ પણ ભગવાન શ્રી રામલલ્લાની જે જન્મ જયંતિની જે ઉજવણી છે તે અત્યારે હાલ કરવામાં આવી રહી છે. અમીરદા જી, સુરતમાં પણ કેવો માહોલ છે અને કેવી ભક્તિની લહેર ઉમટી પડી છે જાણીએ. જણાવી રહ્યા છે રાકેશ. જી રાકેશ. બિલકુલ, આજે રામનવમીનો પર્વ છે એટલે પુરુષોત્તમ મર્યાદા શ્રી રામના જન્મદિવસના વધામણા છે તે સુરતમાં અલગ રીતે કરવામાં આવી રહ્યા છે. સૌપ્રથમ તો મંદિરના દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી રામને જે છે તે અદ્ભુત શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. શ્રી રામ જય રામના નાદ સાથે મંદિર પરિસર છે તે હાલ ગુંજી ઉઠ્યા છે. ત્યારે આ પ્રકારે સુરતની અંદર જે રામનવમીની જે ઉજવણી છે તે હાલ થઈ રહી છે. ભક્તો શ્રી રામ જય રામના નાદ સાથે હાલ અહીં જે છે તે મંત્ર જાપ કરી રહ્યા છે. જોઈ શકાય છે કે વૃદ્ધોથી લઈને યુવાઓથી લઈને સૌ કોઈ લોકો મંદિર પરિસરની અંદર જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે ભક્તો જોડે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આજનો દિવસ કેટલો ઉત્સાહભર્યો, રામનવમીનો પર્વ, ભગવાન શ્રી રામના જન્મદિવસના વધામણા. આજે અમને ખૂબ આનંદ થાય છે કે ભગવાન પ્રભુ શ્રી રામનો જન્મદિવસ છે ને હર્ષોલ્લાસથી અમે સર્વ સ્થાનિક કાર્યકર્તાઓ, સ્થાનિક મહોલ્લાવાસીઓ તથા ભક્તજનો આવીને ભગવાન શ્રી રામનો જન્મદિવસ ઉત્સવ મનાવીએ છીએ. આજે સવારથી જ મંદિરમાં કયો માહોલ જામ્યો છે? ભક્તોના અંદર કેટલો ઉત્સાહ ભગવાન શ્રી રામ પ્રત્યેની આસ્થા અને ભક્તિમાં? રામ પ્રત્યેની આસ્થા રામ મંદિર પછી લોકોમાં એમાં ઉભાર આવ્યો છે એટલે ઉત્સાહ ઘણો વધી ગયો છે. આજે પ્રસાદીથી લઈને કયા કયા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું? આજે સાંજે અહીંયા ભજનનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે અને સાંજે આરતી છે, અત્યારે મહાપ્રસાદ ચાલી રહ્યો છે અને આ ઉત્સવ 2 દિવસ ચાલશે. બિલકુલ 2 દિવસ સુધી જે પૂજા અર્ચના સહિતના વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. મંદિર પરિસરના આ દ્રશ્ય કે જ્યાં હાલ જે શણગાર પણ છે તે કરવામાં આવ્યો છે. રામલલ્લાનો જ્યારે જન્મદિવસ હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે દેશભરની અંદર ભગવાન શ્રી રામ પ્રત્યેની જે આસ્થાઓ ભક્તોની જોડાયેલી છે ત્યાં આજે સૌ ભક્તો પોતાની આ ધાર્મિક આસ્થા છે તે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. સાંજના સમય દરમિયાન પણ વિવિધ સ્થળો પર મહાઆરતીના આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે. તો તેની સાથે જ સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી હજારોની સંખ્યામાં આજે શોભાયાત્રાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી વિશાળ માત્રાની અંદર જ્યારે આજે શોભાયાત્રા નીકળવાની છે ત્યારે આ શોભાયાત્રાની અંદર પણ હજારો રામ ભક્તો છે તે જોડાવાના છે અને ભગવાન શ્રી રામના જે જન્મદિવસની ઉજવણી કંઈક અલગ રીતે કરવામાં આવનાર છે. જી જી, આભાર આપ બંનેનો, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે માટે. તો ન માત્ર અયોધ્યામાં પણ ઠેર ઠેર અત્યારે રામ ભક્તિની લહેરો જે ઉમટી રહી છે, કારણ કે આજે ભગવાન રામના જન્મને લઈને સૌ ભાવિકો આતુર થઈ ઉઠ્યા. જ્યારે બપોરના સમયે રામ મંદિરોમાં ભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી છે. અયોધ્યામાં તો અત્યારે સ્થિતિ એ છે કે હૈયે હૈયું દળાય તેવી ભીડ ભક્તોની ઉમટેલી છે. રામલલ્લાના સૂર્ય તિલકની જે ઐતિહાસિક ઘડી છે તેના સાક્ષી બનવા માટે કેટલાય લોકો ત્યાં પહોંચ્યા. લાખોની સંખ્યામાં આવેલા ભાવિકો જેમણે ભગવાનના દર્શન કરીને એ જ પ્રાર્થના કરી હશે કે ભગવાનના ભાલેથી જે પ્રકાશપુંજ
તે સૌને પ્રકાશિત કરી રહ્યું છે, તેમના જીવનને પણ પ્રકાશિત કરે, તેમના માર્ગને પ્રકાશિત કરે અને રામ જે મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે તેમના જીવન થકી મળેલા આદર્શો અને મૂલ્યોનું માનવ જીવનમાં પણ પ્રતિપાદન થાય। રામલલાના દર્શન કરીને સૌ કોઈ અત્યારે એ જ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે। રામ જન્મભૂમિના દ્રશ્યો તમે આપને બતાવ્યા, પણ તમામ રામ મંદિરોમાં આવા જ પ્રકારનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। आस लगाए मैं तो खड़ी थी, आस लगाए मेहंदी कजरा मांग सजाए। તો ઠેર ઠેર રામનવમીની જો ઉજવણી ચાલી રહી છે અમે આપને બતાવી છે અત્યારે, બસ આટલું જ। પરંતુ હવે આપ જોઈ શકશો ફાસ્ટ એન્ડ ફર્સ્ટ ન્યૂઝ, જેને માટે જોડાઈ ગયા છે અમારા સહયોગી કુશાગ્ર।